ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. എല്ലാവർക്കും വണക്കം. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ശുഭസായനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസ്, ഐ ഹാപ്പി ടു വെൽക്കം ജീവ സാർ ടു കേരള ആൻഡ് ടു ദിസ് പ്രസ് മീറ്റ്. അതേപോലെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ മീഡിയ ഫ്രണ്ട്സ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഈ ചിത്രത്തിന് ഒരു തമിഴ് ചിത്രം എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ, മലയാളത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവറുള്ള കളന്നേക്കുന്ന ഒരു തമിഴ് സിനിമയാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ, അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഫാലുമി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ കൂടി തന്നെ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ, എല്ലാവർക്കും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഡയറക്ടർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തമിഴിലോട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ എൻട്രിയാണ്. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രവും കൂടിയാണ്. കൂടാതെ മ്യൂസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിന് ഒരു തമിഴ് ചിത്രം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു മലയാളം ഫ്ലേവർ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം എൻ്റെ സിനിമയുടെ മറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ ഇവർ പറയും. ഈ ജനുവരി 15 പൊങ്കലിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ വ്യാഴാഴ്ച ചിത്രം വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യാണ്. കേരളത്തിൽ ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസ് ഈ ചിത്രം 100ഓളം തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം, പ്രത്യേകിച്ച് മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹകരണം തുടർന്നും ഗോകുലം മൂവീസിനും നമുക്ക് നൽകി വരുന്ന സഹകരണം, എല്ലാ ചിത്രങ്ങൾക്കും നൽകി വരുന്ന സപ്പോർട്ട് ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ടാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. തലൈവർ തമ്പി തലമേൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ആദ്യത്തെ സിനിമയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് ഡിലേ ആയി, അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഈ തമിഴ് കൾച്ചറിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും തോന്നി. അപ്പോൾ തമിഴിൽ പടം ചെയ്യാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുക ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവ ബ്രോ കറക്റ്റായിട്ട് വിളിച്ചു. കണ്ണൻ ദേവി സാറും പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് വന്നു. സോ നമ്മുടെ സെയിം ടീം തന്നെ, ഫാലിമിയുടെ ടീം വന്നു. അങ്ങനെ പടം ഫിനിഷായി. ജനുവരി 30 വരേണ്ടതാണ്. അതിപ്പോൾ പൊങ്കൽ റിലീസായിട്ട് കിട്ടിയത് ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക സിനിമ. ജനുവരി 30 റിലീസ് ചെയ്യായിരുന്ന പടമാണ് നമ്മൾ. അപ്പം പെട്ടെന്നാണ് ഒരു 2 വീക്ക് ടൈം ലൈൻ മുന്നോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിലിരുന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കുറച്ച് നേരം പോസ്റ്റാക്കി നിർത്തേണ്ടി വന്നത്. എല്ലാവരോടും സോറി. ജനുവരി 15 തന്നെ നിങ്ങൾ പോയി പടം കാണണം. ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും. കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര അങ്ങനെ പാട്ടുകളും അതിൻ്റെ ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. കുറച്ച് പടം തന്നെ പ്രീപോൺ ആയതുകൊണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അറിയിപ്പായിട്ട് കണ്ട് എല്ലാവരും പടം കണ്ട് വിജയിപ്പിക്കണം. താങ്ക് യു. Muthukumar Ramanathan. Good evening, everyone. This movie Triple T is very special to every one of us. Entire crew is from Kerala. Like all the technicians, chief technicians was all from Kerala. We had a very good experience shooting with Kerala people. Like they work really hard. We felt so special. And Nitish especially is a very kind director. Like he is a very amazing person. All his films is going to be really good. This film is going to be definitely a massive hit in both Tamil Nadu and Kerala. I thank the distribution company for cooperating with us for the immediate release. Thank you. And also Vishnu Vijay sir has totally changed the mood of the film. It's all he has given big hits like Tallumala, Premalu, Alapada Jimkana. This movie you will definitely see a different way of Vishnu Vijay sir's music. And especially our hero already has done Kirti Chakra in Malayalam. This movie is more or like a Malayalam Tamil movie. You can see lot of Malayalam artists in this movie. Like all Nitish friends and all his colleagues, lot of artists will be from Malayalam industry. Thank you. எனக்கு வந்து இந்த மேடை வந்து புதுசு இல்லை. ஏற்கனவே கீர்த்தி சக்கராலேருந்து நிறைய படங்கள், சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸும் இங்கே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு இன்னும் அந்த பட்டிங்கிற ஒரு பேர் எனக்கு இன்னும் வரைக்கும் இருக்குது. அண்ட் அது இல்லாமல் ஐ ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் லவ் டுவர்ட்ஸ் மலையாளம் சினிமா. நிறைய படங்கள் மலையாளத்தில் நான் பார்த்துருக்குறேன். அதில் ஒன் ஆஃப் த நைஸ் ஃபிலிம்ஸ் விச் ஐ ஹவ் சீன் வாஸ் ஃபேலமி. ஸோ ஃபேலமியே திரும்பவும் வி தாட் வி வில் ரீமேக் இட் இன் தமிழ். அதுக்கு தான் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணியிருந்தேன். பட் அப்போது அந்த டைமில் ஒரு நம்ம பண்ணுவோம், பட் ஐ ஹேவ் டு டாக் டு த ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். பட் இப்போது நான் வந்து ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஃபார் மம்முட்டி சார். ஸோ ஐ ஹேவ் டு ஃபினிஷ் தட் ஃபிலிம் அண்ட் தென்
நம்ம இந்த வேறு ஏதாவது புது ஐடியாஸ் நம்ம பேசுவோம், இல்லை ஃபேலமியே திரும்ப ரீமேக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் ஃபோன் வச்சார். தென் ஒரு திரும்ப திடீர்னு ஏதோ போஸ்ட்போன் ஆகிற மாதிரி இருந்தது படம். ஸோ தென் அவர் டைரக்ட் பண்ணுற மலையாளம் ஃபிலிம். தென் திரும்ப ஒரு கான்வர்சேஷனில் வந்தோம். அப்போது விடிவி கணேஷ் அவர் கொஞ்சம் நல்லா மலையாளம் தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல ஒரு நாகர்கோயிலேருந்து வந்திருக்கிற ஒரு தமிழும் மலையாளம் நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு நடிகர். அவர் நல்ல நண்பர். அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூனே நம்ம மீட் பண்ண உடனே மேக்ஸிமம் அந்த லைனை கேட்டேன். லைன் கேட்டவுடனே எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சி போச்சு. ஸோ உடனே அங்கேயே ஒடவர் ஐ ஹேட் இன் மை ஹேண்ட் அப்படியே ஒரு அட்வான்ஸ் மாதிரி ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சென்டிமெண்ட்லாம் நீங்கள் வச்சுங்க, மிச்சது எல்லாத்தையும் நல்லபடியாக நம்ம பார்த்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாசிட்டிவாக. அண்ட் ஐ டோல்டு அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த லைனை நீங்கள் 1 இயர் கழிச்சு பண்ணுங்கள், 2 இயர்ஸ் கழிச்சு பண்ணுங்கள், எப்போ வேணாலும் பண்ணுங்கள், பட் இந்த லைன் நான் கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பண்ணேன். தென் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் 2 வீக்ஸில் ஃபிலிம் ஸ்டார்டட். நாங்கள் லொக்கேஷன் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். கோடைக்கு போனோம். தென் அப்படியே அங்கேருந்து கம்பம் போனோம். தென் இந்த படத்தை ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸில் தான் பார்ஷியலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்னு தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். பட் அதுக்குள்ளே 99th ஃபிலிம் வந்து விஷால் வச்சு மகுடம்னு ஒரு படத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. சரி இந்த நேரத்தில் போய் அப்பா வந்து இது பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி உடனே வி ஹேட் அன் ஐடியா டு pitch it to another producer. அவர் தான் கண்ணன் ரவி சார். அவர் துபாயில் ஒரு பெரிய ஆண்டர்ப்ரனர் அண்ட் ஹி ஹேஸ் அ ஹோட்டல் கால் பாராக். ஸோ அவரோட பாராக் ஹோட்டலில் தான் இந்த படத்தையும் நாங்கள் சைன் பண்ணோம். சும்மா போய் அப்படியே ஒரு பிச் பண்ணோம். அவருக்கும் இந்த லைன் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. அண்ட் நிச்சயமாக நானும் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஃபுல் எந்தோட ஹி ஆல்சோ கேம் இன். அண்ட் அவருக்கு ஷூட்டிங் பண்ணதோ இது பண்ணதோ அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்தையும் நாங்களே பார்த்துக்கிட்டோம். ஸோ தேங்க்ஸ் டு முத்துக்குமார். அவர் தான் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் இந்த டீமை வந்து இப்போது முத்துக்குமார் தான் பயங்கர டிமாண்டில் இருக்கார். மோர் தென் லைக் எனிபடி இந்த டீம். இன்றைக்கி நிதேஷும் சரி, விஷ்ணு விஜய் அவர்களும் சரி, எல்லாரும் வந்து முத்துக்குமார் மேலே ஒரு நல்ல ஒரு மரியாதை வச்சுருக்காங்க. அண்ட் அவர் மூலமாக எல்லாருமே ஒரு டீமாக எல்லாருமே வி ஆல் லைக் மூவ் ஃபார்வர்ட். அண்ட் இன்றைக்கி படம் வந்து வி தாட் ஜனவரி 30th அன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணணுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். பட் ஜனநாயகன் படம் வந்து வராததுனால எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்லாட் கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஒரு பிரதராக நாங்கள் வந்து எங்கள் ப்ரொடியூசர் எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த டைமில் ஒரு நல்ல டேட் இருக்குது, ஸோ ஐ திங்க் வி ஷுட் அவைல் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லி அவங்க உடனே அந்த படத்தை ஜனவரி 15 பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறதா நாங்கள் டிசைட் பண்ணோம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து நிதேஷ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய ரிலீஸாக இருக்கும். எனக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எவர் ஃபிலிம் விச் இஸ் ரிலீஸிங் இன் பொங்கல் ஆஃப்டர் நண்பன் ரிலீஸ் ஆகி 14 years ஆச்சு இன்னையோட. ஸோ இட்ஸ் பின் 14 years சின்ஸ் நண்பன். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னோட படம் வந்து நான் பொங்கலில் ஒரு பெரிய ஒரு 3 to 4 days ஹாலிடேயில் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அது நம்ம தலைவர் தம்பி தலைமையில் TTT. ஸோ ஐம் ஷுர் இந்த படம் வந்து நாட் ஓன்லி தமிழ் ஆடியன்ஸ், ஆல்சோ மலையாளம் ஆடியன்ஸ் ஹவ் ஆல்வேஸ் சப்போர்ட்டட் குட் ஃபிலிம்ஸ். ஸோ இந்த படமும் அந்த ஒரு லைக் லைனில் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் அவங்களுக்கு என்னோட தேங்க்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் நிதேஷ்க்கு டு புட் திஸ் ஹோல் டீம் டுகெதர். அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு லைக் கேரளா மீடியா முன்னாடி என்னோட நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அண்ட் விஷ்ணு சேட்டாக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். பிகாஸ் இஸ் எலிவேட்டட் த ஃபிலிம் ஸோ வெல். அண்ட் தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கும் சரி மலையாளம் ஆடியன்ஸுக்கும் சரி இது வந்து ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். ஐம் ஷுர் இந்த ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் ரொம்ப உண்மையாக உழைச்சிருக்காங்க. ஸோ ஐம் ஷுர் அவங்களோட சப்போர்ட்டு நீங்கள் எல்லாருமே படத்தை பார்த்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணணும். மேலும் ஐ வாண்ட் டு டூ அ லாட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் இன் மலையாளம் ஆல்சோ. அது கொஞ்சம் மலையாளமும் நான் கரெக்டாக கற்றுக்கணும். அண்ட் மலையாளமில் இருக்கிற டைரக்டர்ஸ், டெக்னீஷியன்ஸ், சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ், மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் இவங்க கூடலாம் ஒர்க் பண்ணணுன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. அண்ட் ஐம் ஷுர் தமிழ் சினிமா மட்டும் இல்லை, இந்தியன் சினிமா நல்லா உங்களை வரவேற்குது. ஸோ அதுக்கு எங்களோட ஆக்டர்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் சைட்லேருந்து எங்களோட சப்போர்ட் என்றைக்குமே மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இருக்குது.
அண்ட் அதே மாதிரி உங்களுக்கும் மலையாள இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஐம் ஷுர் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி மேலே ஒரு நல்ல அன்பு இருக்குது. ஏன்னா விஜய் சார் மேலே வச்சுருக்கிற அன்பு நீங்கள் பயங்கரமாக காட்டுறீங்க. இங்கே ஒரு பெரிய கிராண்ட் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடும் நடந்துட்டுருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஷுர் வில் ஆல்சோ வெயிட் ஃபார் ஃபிலிம். பட் அதுக்கு முன்னாடி தம்பி கொஞ்சம் கரெக்டாக டைமில் இந்த பொங்கலுக்கு அண்ணன் வரல, தம்பி வந்துட்டாப்புல. ஸோ இந்த பொங்கல் அன்னைக்கு ப்ளீஸ் எல்லோரும் இந்த படத்தை பாருங்கள். இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண தம்பி ரமேனா, இளவரசு சார், மற்றபடி ஜென்சன், பிரார்த்தனா, இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டர்ஸ், அனுராஜ் இந்த படத்தோட ரைட்டர், அவரும் ஒரு பயங்கரமான ரோல் பண்ணியிருக்காரு. முத்தவனு கொடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அமித் அவரும் நடிச்சிருக்காரு. ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹவ் ஆக்டட் ஃப்ரம் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி ஆல்சோ, லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ரம் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல், ஒரு நல்ல ஒரு பார்டரில் இருக்கிற ஒரு ஃபிலிம். இந்த படத்தை வந்து கும்ளியில் தான் எடுத்தோம், கும்ளி அண்ட் கம்பம். ஸோ அந்த பார்டரில் நாங்கள் எடுத்தோம். ஸோ வி really felt that we were shooting for a Malayalam film, also with Tamil dialogue. So எங்களுக்கு I'm very excited to see this movie on screen with நிதேஷோட டைரக்ஷன், பப்ளு அவரோட சினிமாட்டோகிராஃபியில் அவரும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காரு. நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ், நிறைய ஆக்டர்ஸ் வந்து கேட்டாங்க யார் சினிமாட்டோகிராஃபர், அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக அவங்கள காட்டியிருக்காங்க. அண்ட் விஷ்ணு சேட்டாவோட மியூசிக்கில், இந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரில், இந்த மியூசிக்கில் நிச்சயமாக இந்த படம் வந்து ஒரு ஃபுல் பேக்கேஜ் ஃபேமிலி ஃபிலிமாக எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு படமாக இருக்கும். ஸோ ஐம் ஸோ மச் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா. எங்களுக்கு இது வரைக்கும் எங்களோட சப்போர்ட் வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட் அண்ட் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் திஸ் ஃபிலிம் ஆல்சோ. தேங்க்யூ. ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല 48 മണിക്കൂർ മിക്സിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ഒന്ന് ഓടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ. പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് ഫൈനൽ മിക്സ് ചെയ്യണമല്ലോ, ഇവിടെ ലാൽ മീഡിയയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിലാണ്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൂടി വന്നിട്ട് ഇനി തിരിച്ച് പോകണം, എന്നിട്ട് വേണം ക്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ഫാലിമി കണ്ട് പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ച് തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങിയൊരു സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഡിയൻസിനും ഒരേപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ഫാലിമി. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോഴായാലും അതേപോലൊരു ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ കല്യാണ വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻസും, അവിടെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലുള്ള ഇത് പക്ക ഒരു എൻ്റർടൈനിങ് കോമഡി ഫിലിം തന്നെയാണോ? അതെ, ഒരു എൻ്റർടൈനർ എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിനകത്ത് ഇത് ഒരു സാൻജോ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആളുടെ വീടിനടുത്ത് നടന്നൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മളെടുത്തിട്ട് ഞാനും സാൻജു അനുരാജും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ ഇമോഷൻസാണ്. എല്ലാവരും ഓരോ ടൈമിൽ ഫ്ലിപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാവലാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എല്ലാ ഇമോഷൻസും പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാലും മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ കൗൺസിലർ പോലെ, മെമ്പർ പോലെ ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ജീവ ബ്രോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടുവന്നതും പുള്ളിയുടെ ഇമോഷൻസിൻ്റെ ഒരു ട്രാവലുമാണ് പടം. അതെ, ശരിക്കും അത് കണ്ടപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൈൻഡിൽ തോന്നിയത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ബിജുമോഹൻ ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ച വെള്ളിമൂങ്ങ അതുപോലത്തെ സിനിമകളുണ്ടല്ലോ. ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കാരൻ അവനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അവൻ ആ നാട്ടിലെ എല്ലാമാണെന്ന് കാണും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് മലയാളത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെഫറൻസ് ഒക്കെ ആളുകൾ അങ്ങനത്തെ മൂഡല്ല, അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറൊരു ഫോർമാറ്റ്. അത് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറെ. ஜீவ் கிரியேட்டிவ் ப்ரொடக்ஷனில் உங்களோட பேர் பார்த்தேன். சும்மா சொல்லுங்கள், எப்படி இருந்தது? அந்த சூப்பர் கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸாக இருந்தது. ஸோ என்னோட கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் இஸ் நத்திங் பட் பையிங் லோக்கல் ஃபுட், பிரியாணி, ஜிகர்தண்டா, பீடா, இந்த மாதிரி அவர் கூட சேர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணோம். பட் க்ரியேட்டிவாக எல்லா பீப்புளையும் ஒன்றா சேர்த்தோம் நாங்கள். ஸோ ஒன்றா சேர்த்து இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணோம். இவங்களுக்காக நிறைய இடத்துல போய் துபாயில் வந்து நிறைய நாங்கள் உட்காந்துருக்குறோம் டு கன்வின்ஸ் த ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் அதர் ஸ்டஃப். ஸோ ஸோ பார்ட் அண்ட் பார்சல். சார், இப்போ வந்து மலையாள ஃபிலிம்ஸில் அதர் லாங்குவேஜில் இருக்கிற எல்லாரும் ஒரு ரொம்ப ப்ரைஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இயர்ஸ் பேக் யூ டிட் மலையாள ஃபிலிம். ஸோ இப்போ பார்க்கும்போது எவ்வளோ சேஞ்ச் வந்திருக்கு மலையாள ஃபிலிமில்? மலையாளம் ஃபிலிம் தான் எப்பயுமே சேஞ்ச் கொடுக்குறவங்க. ஸோ நாங்கள் நிறைய நான் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி கீர்த்தி சக்கரா டைம்லேருந்து நான் மலையாள படம் பார்க்கல. நான் எங்கள் அப்பா வந்து சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸில் வந்து சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 82லேருந்து 90 வரைக்கும் எல்லாம் கல்ஃப் கண்ட்ரியில் இருக்கிற
பெரும்பாலும் அவுட் ஆஃப் 100 ஃபிலிம்ஸ் ஒரு 95 ஃபிலிம்ஸ் எங்கள் அப்பா தான் எல்லாம் துபாயில் இருக்கிற கல்ஃப் கண்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லா படங்களுக்கு வந்து அவர் தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவார். ஸோ பிஃபோர் பீயிங் அ ப்ரொடியூசர் ஹி வாஸ் அ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஃபார் மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ். ஸோ அந்த எங்கள் அப்பாவுக்கு லைக் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய பேனராக இருக்குது. ஸோ கிட்டத்தட்ட 99 ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த 99 ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக பார்த்துட்டிங்கன்னா மலையாளம் ஃபிலிம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி தான். ஸோ தென் ஸ்லோலி வி காட் இன் டு தமிழ் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் ஏன்னா பேசிக்லி ஃப்ரம் சென்னை. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு 10-15 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனேன். ஸோ அதில் எனக்கு வந்து கீர்த்தி சக்கரா படம் வந்து பேசிக்லி தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆர்மி ஃபிலிம்ஸ் பெருசாக அந்த டைம்லலாம் வரல. இப்போ கூட எல்லாம் நிறைய ஆர்மி ஃபிலிம்ஸில் இப்போ அமரன் படம் தான் நல்லா போயிருக்கு. மற்றபடி தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு 3 விஷயம் ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்று ஆர்மி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க, ஒன்று ப்ரெஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள், ப்ரெஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க, கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் நான் எல்லாமே பண்ணியிருக்கிறேன். ஆர்மி ஃபிலிம் பண்ணேன். ஹவு கேன் வி வை இஸ் இட் நாட் ஒர்க்கிங், வை கான்ட் வி டூ இட் அப்படின்னு சொல்லி தான் எடுத்து பண்ணோம். ஈவன் வித் கோ ப்ரெஸ் ஃபிலிம் சார் அது எப்படி சார் ஓடும், ஊமை வெளிகள் சார் அப்படி இப்படிங்கிற மாதிரி தான் பேசுவாங்க. அந்த படம் மட்டும்தான் சார் நான், மற்றபடி ப்ரெஸ்ஸில் வந்த ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே பெரிய இதெல்லாம் போனதில்லை, கிரிக்கெட் பெருசாக போனதில்லை சார் அப்படின்னு. ஸோ ஐ டிட் 83 மாதிரி ஒரு ஃபிலிம். ஸோ எந்த ஜானர்ஸ்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு இதாக இருந்ததோ அது இன்றைக்கி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதில் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் பின்ன ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன். அண்ட் கீர்த்தி சக்கரா ஆப்வியஸ்லி மறக்க முடியாத ஒரு படம். ஸோ த மொமெண்ட் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்மி ஃபிலிம் எனக்கு வருதுன்னு சொன்ன உடனே அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஹூவர் வாண்டட் டு ப்ரொடியூஸ் அ மலையாளம் ஃபிலிம் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணல, தே டிட் another ஃபிலிம், தே ஆப்டட் அவுட். ஸோ நாங்கள் அந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். So we came here, we shot in Kashmir for like 37 days. இங்கே பாலக்காட்டில் வந்து ஒரு 15 days ஷூட் பண்ணோம். அண்ட் ஒர்க்கிங் வித் மோகன்லால் சார் சொல்லவே வேணாம், இட் வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் ஐ வாஸ் சம் 22 or something when I worked in Kirti Chakra. ஸோ அந்த ஹோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் ஸ்டில் இன்னும் கண்ணுக்கு எதிர்க்க இருக்குது. தேங்க்ஸ். கலகலப்பில் அந்த கிளைமேக்ஸ் சீக்வன்ஸில் வருமே எல்லாரும் அங்கே இங்கே ஓடிட்டு இருப்பாங்க. கரெக்ட். பிரியதர்ஷன் சார் அந்த மாதிரி ஃப்ளேவர் இந்த படத்துக்கு இருக்கா? அதுவும் இருக்குது, சட்டையர் இருக்குது. டைரக்டர்கிட்ட தான் சொல்லணும். இந்த ஆஸ் அ ஃபிலிமாக நான் ஆஸ் அ ஃபிலிம் லவராக இந்த படத்தில் நான் என்ன பண்ணேன்னா, உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து லைக் ஒரு சீரியஸான சுச்சுவேஷனில் வந்து சிரிப்பு வரும் பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இந்த படத்தில் எல்லாருமே சீரியஸாக நடிச்சிட்ருப்போம். பட் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து அது உண்மையிலே ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும். ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா பிரியதர்ஷன் சார் அந்த ஃபீல் கொடுப்பாரு, ஃபாசில் சார் அந்த ஃபீல் கொடுப்பாரு. ஃப்ரெண்ட்ஸில் சொல்லவே வேணாம், ஆணியே பிடுங்க வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு டைலாக் இது வரைக்கும் பயங்கரமாக ஃபேமஸாக இருக்குன்னா அது இங்கேருந்து ஒரு டைரக்டர் வந்து அந்த படைப்பு கொடுத்துருக்காரு. அண்ட் ஆல்சோ இந்த படத்தில் ஒரு சென்சிட்டிவான விஷயமும் டச் பண்ணியிருக்காரு. எப்படி பரதன் சார் வந்து எப்படி தேவர் மகனில் எப்படி டச் பண்ணியிருப்பாரோ, ஸோ அந்த மாதிரி லைக் யூனோ வி சீன் அ லாட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ். அதில் டைரக்டர் வந்து க்ரியேட்டிவாக யாரோட மனசும் புண்படாமல் ஒரு ஹாப்பியாக. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி நான் நிறைய மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்ததில்ல, ஒரு சீரியஸ் சுச்சுவேஷனில் வந்து அது ஒரு சட்டையர் ஒன்று இருக்கும். அது ரொம்ப அதில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ ஒரு சீரியஸ் சுச்சுவேஷனில் ஒரு காமெடி நடக்குதோ, ஒரு காமெடி சுச்சுவேஷனில் ஒரு சீரியஸ் விஷயம் நடக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் ஆஃப் எமோஷன்ஸ், அப்புறம் அந்த ஸ்லாப்ஸ்டிக் இதெல்லாம் ஸ்லாப்ஸ்டிக் விஷயங்கள்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த படத்தில் இருக்குது. அண்ட் ஒரு நாவல்ட்டி இருக்குது இந்த ஃபிலிமில். ஸோ ஐம் ஷுர் இந்த காமெடி ரைட்டிங்கில் இப்போ வந்து லாஜிக் ஆடியன்ஸ் கேட்குறாங்க. பண்டு இப்போ காதல படத்துலலாம் பெருசாக லாஜிக்கெல்லாம் இருக்க மாட்டேன், ஆனால் நாம் அதை ரசிச்சிருப்போம். ஆனால் இப்போது ஏன் இது நடக்குதுன்னு ஒரு சீனுக்கு அப்புறம் ஆடியன்ஸ் யோசிக்கிற நிலைமையில் இருக்குது. ரொம்ப பொலிட்டிக்கலாக கரெக்டாக இருக்கணும், ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும். அப்போ அது நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? மக்கள் எப்படி பொலிட்டிக்கலாக ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி நாங்களும் பொலிட்டிக்கலாக ரெஸ்பான்சிபிளாக இந்த ஸ்கிரிப்டை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறோம்.
படம் என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்கு தான் எடுத்துருக்குறோம். ஸோ ஒருத்தவங்களோட ரியாக்ஷனுக்காக தான் இந்த ஒரு படத்தை எடுக்கிறோம். இன்னைக்கு when you go and see a movie, ஒரு ரொம்ப அழுவ வைக்கிற மாதிரி ஒரு படத்தை we cannot go and see ஆடியன்ஸோட ரியாக்ஷன் என்னவா இருக்குது. பட் ஒரு காமெடி பண்ணும்போது ஒரு 1000 people உட்காந்துருக்காங்க, அவங்க சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதோட சத்தம் கேட்கும் நமக்கு. ஸோ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரியாக்ஷன். அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி காமெடி சீக்வன்ஸும் சரி, அந்த ஒரு என்டர்டெய்னிங் கேலப் சீக்வன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, கை தட்டுவாங்க. ஸோ மாஸ் மூமெண்ட்ஸ் நிறைய வரும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ரியாக்ஷன் நமக்கு தெரிய வரும். ஸோ த மொமெண்ட் இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் காமெடி 4 பேரை சந்தோஷப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ணுறோன்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி தட்ஸ் அ செல்லிங் பாயிண்ட். ஸோ ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பாயிண்ட் ஃப்ரம் கிரியேட்டர்ஸ் சைட்ஸ்லேருந்து பார்த்துட்டோம்னா. இப்போ தமிழ் படத்தில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை கான்செப்ட் படங்கள் இருப்பாங்க. மணிகண்டன் மட்டும்தான் இந்த மிடில் கிளாஸ் படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு காலத்தில் அதுக்கு பெர்ஃபெக்ட் ஃபிட்டாக இருந்தீங்க. சிவமனசுக்குள் சக்தி, இப்போ சீரியஸான ரவுத்ரம் படத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மிடில் கிளாஸ் பையனாக தான் இருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஜோனருக்கு ஒரு கம்பேக்காக இங்கிருந்து டிடிடியிலிருந்து அப்படி இல்லைங்க. நான் இப்போ போன படமாக பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு மிடில் கிளாஸ் தான் பண்ணேன், அதுக்கு முன்னாடி மிடில் கிளாஸ் தான் பண்ணேன். இட்ஸ் அபவுட் அது எவ்வளோ வெளிச்சம் போட்டு வெளியே தெரியறதை பொறுத்து தான் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஒரு நெக்ஸ்ட் படம் த்ரில்லராக கூட பண்ணலாம். ஸோ இட்ஸ் இந்த நேரத்தில் ஒரு படத்துக்கு கதையை கேட்குறோம், இந்த சுச்சுவேஷனில் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும். இப்போ எலெக்ஷன் வேறு வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து ஒரு லோக்கல் பொலிட்டிஷியனாக பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது, இப்போது நியூஸ் சேனலை திறக்கும்போது, தமிழ்நாட்டில் நியூஸ் சேனலை திறக்கும்போது ஃபுல் எலெக்ஷன்ஸ், அந்த பிரச்சாரம், அந்த நியூஸ், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அந்த படத்தில் கூட ஒரு டைலாக் கூட போட்டிருப்போம். ஸோ இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போது கொஞ்சம் எலெக்ஷன் ஃப்ரீக்வன்சி போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த விஷயங்கள் ஒரு மிடில் கிளாஸ் மக்கள் எப்படி அதை ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம். இந்த படத்தில் சில டைலாகுகள் காலத்தை தாண்டி கரெக்டாக ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு. அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்போ ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா அது ரொம்ப ஆப்டாக இந்த அந்த டைமுக்கு வந்து பொசிஷன் ஆகிருக்கு. அதை எப்படி பார்க்குறீங்க? டேரக்டருக்கு ஒரு சட்டையர் இருக்குன்னு சொன்னேன்ல. பேசிக்லி மலையாளம்லேருந்து வரவங்களும் சரி, மலையாள இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வர கிரியேட்டர்ஸும் சரி, அவங்கக்கிட்ட ஒரு சின்ன சட்டையர் இருக்குது. ஸோ அந்த சட்டையரை தான் பியூட்டிஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ഡയറക്ടർ എടുത്താണ്. അപ്പോൾ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മമ്മൂക്കയായിട്ടുള്ള പടമാണ്. അത് ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ മൂവിയാണെന്ന് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പം മമ്മൂക്ക ഒരു കഥയ്ക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഓക്കെ പറയുന്നില്ല, എങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്തു മമ്മൂക്കയെ? കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ കണക്റ്റായി, മമ്മൂക്കയെ കണക്റ്റായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റീഡിങ്ങും കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്തൊരു റീഡിങ്ങിൽ അത് ഓക്കെ ആയി. ഏകദേശം ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രഡിക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷ? ആക്ഷൻ എൻ്റർടൈനറാണ്. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗംഭീരമാക്കാം. ട്രെൻഡിങ് അതിപ്പോൾ ഒരു ടി വിയിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴിപ്പോൾ ആ ശിവയുടെ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ശിവയും സന്താനം സാറും നമുക്കത് എപ്പോഴും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിൽ ഇങ്ങനത്തെ ലവ് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദാറ്റ്? എന്താ ശിവ ഇപ്പോഴും എന്താ ഒരു പ്രേമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും? இப்போ இருக்கிற சிவா வந்து இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் ஆக்ட் பண்ண அரெஸ்ட் ஆகிடுவான். ஏன்னா கொஞ்சம் டாக்ஸிக்கான இதுதான். பட் எஸ், ஐம் ஒர்க்கிங் வித் த சேம் டைரக்டர், நம்ம SMS படத்தோட டைரக்டர் ராஜேஷ். அவரோடய இப்போது ஜாலியாக இருந்த ஒருத்தன்னு சொல்லி ஒரு படம் நடிக்கிறேன். அதோட ப்ரோமோஸ்லாம் வெளியே வந்திருக்கு, நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் எப்படி பாய்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மேல் மென்டல் ஹெல்த்துக்கான ஒரு ஃபிலிமாக நான் பண்ணியிருக்கேன். സാർ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സിനിമകൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക, പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഈസ് ഫ്രീ വേൾഡാണ്. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണത്. അതിന് വന്ന് ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക, സെൻസർ ചെയ്യുക എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്ററുടെ സ്പേസ് ആണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇല്ല, സ്ക്രീനിൽ അത് ഓഡിയൻസിന് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക, അത് വേറൊരാളുടെ കുഴപ്പമാവാം. ഹൗ ഡു ഫീൽ അബൌട്ട് ദാറ്റ്? கிரியேட்டருங்கிறது வந்து நல்ல கிரியேட்டர்ஸும் இருக்கிறாங்க, லைக் கான்ட்ரவர்சி பண்ணுற கிரியேட்டர்ஸும் இருக்கிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் அபவுட் இன்னைக்கு நம்மளோட ஸ்டேட்டோடையோ நம்மளோட நேஷ்னலோட பீஸ் வந்து போகாமல் இருக்கணும்னா, ஸோ அதுக்கு தான் சென்சார்ஷிப்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. இப்போது இஃப் யூ சி ஐ டிட் அ ஃபிலிம் கால் ஜிப்சி, அதில் வந்து ஃபுல்லாக கேரளாவில் கூடலாம் ஷூட் பண்ணியிருப்பேன். சன்னி வெங்கலான்னு நடிச்சிருப்பார். அதில் கிட்டத்தட்ட 48 சென்சார் கட்ஸ் இருக்குது.
ஸோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் இட் இஸ் ஹர்ட்டிங் பீப்புள்ஸ் சென்டிமெண்ட்ஸ் டு மெயின்டைன் ஸ்டேட்ஸ் பீஸ் ஆர் நேஷ்னல் பீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஐ திங்க் கவர்மெண்ட்டாக அதுக்கு தான் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு அபாய்ட் ஃபார் த ரூல்ஸ். இந்த படத்துலேயும் 2-3 கட்டுலாம் இருக்குது, பிகாஸ் பொலிட்டிக்கல் டைலாக்ஸ்க்கான ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. ஸோ அது முதல்ல தே ஹவ் கிவன் நார்ம்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணக்கூடாது, சில வார்த்தைகள்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதெல்லாம் மீறியும் நம்ம அந்த சில வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுறோன்னா இஃப் இட் இஸ் அஃபெக்டிங் பீப்புள்ஸ் சென்டிமெண்ட் அண்ட் அந்த கமிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு இட் ஃபீல்ஸ் தட் இட்ஸ் இஸ் கோயிங் டு எஃபெக்ட் பீப்புள் சென்டிமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஐ திங்க் இட்ஸ் வி ஹாவ் டு அபாய்ட் ஃபார் த லா அண்ட் ரூல்ஸ். ஏதோ யாராவது நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குல்ல. எல்லா யூத்துக்கும் சரி, எல்லா பெரியவங்களுக்கும் சரி, எல்லாருக்கும் ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். பட் இட்ஸ் அபவுட் யார் மனசும் புண்படாமல் அந்த மெசேஜை கரெக்டாக கன்வே பண்ணோன்னா ஐ திங்க் அதுக்கு தான் தெர் இஸ் சம்திங் கால் காமெடி, சட்டையர், பொலிட்டிக்கல் சட்டையர். ஸோ சம் திங்ஸ் யூ ஸ்டாண்டப் காமெடின்னு சொல்லுவோம். சம் திங்ஸ் யூ ஷுட் சே இட் ஹேஸ் அ டேர்ம் டு சே இட். சம் மீடியம் இருக்குது அது சொல்கிறதுக்கு. இப்போ கூட தமிழ்நாட்டிலாலும் சரி கேரளத்திலாலும் சரி இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிறது ஜனநாயக இஷ்யூ தான். அப்போ அது வந்து இப்போ கூட நீங்கள் தான் இப்போ ஜனநாயகன் ரிலீஸ் ஆகாத ப்ரீ ரிலീസ് ആവരുത്. അപ്പം ഇത് ഇന്ന മാതിരി ഒരു സിനിമ കാരണം ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ പൊളിറ്റിക്കൽ ആവുകയാണോ സിനിമയിലാണോ പൊളിറ്റിക്സ് കൂടുതൽ? அதான் இந்த மாதிரி சினிமாவில் பொலிட்டிக்கலாக நாங்கள் வந்து மாட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஐ டேக் மை பர்சனலி இஃப் யூ சி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டச் சர்டன் கான்ட்ரவர்ஷியல்ஸ் பிகாஸ் நாங்கள் அனுபவித்தோம். அதனால் நிறைய லாஸும் இது பண்ணோம். ஃபார் ஜிப்சி இந்த மாதிரி கட்டுற தமிழ் இந்த மாதிரி நிறைய படங்களுக்கு பொலிட்டிக்கலாக நம்ம நிறைய விஷயத்த சொல்கிறோம் அப்படின்னு. பட் இன்றைக்கி சினிமாவில் இந்த இது இருக்குது. பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு சே யுவர் வியூஸ் அண்ட் திங்ஸ், யூடியூப் இருக்குது, சென்சார்லாம் இல்லை அதுக்கு. ஸோ என்ன வேணாலும் அதில் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம். முதல்ல இல்லை, இன்றைக்கி யூடியூப் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் சே இட். ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கூப்பிட்டு whatever இவர் கருத்தை நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் சொல்லிக்கலாம். ஸோ அதை வந்து தனிப்பட்ட முறையில் மற்றவங்க யாரும் கஷ்டப்பட மாட்டாங்க. இஃப் இட் இஸ் யோர் வியூ, யூ ப்ளீஸ் யூ கேன் கால் அ ப்ரெஸ் மீட் லைக் திஸ் அண்ட் யூ கேன் சே. தேங்க்ஸ். யா, ஒர்க்ஸ். தேங்க்யூ. It's about the right director, and it's about the right producer and the right technician, and prioritize பண்றது மக்களுக்கு கொஞ்சம் என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கணும். I want people to, because at 120 rupees they come and give for entertainment only. If they want like you know like ரொம்ப டாக்குமெண்டிங்காக வேணும்னா அதுக்கு you have Netflix and you have YouTube. So maximum theatre is now I have seen theatre as an entertainment room. Jiva sir, hello. Yes sir. Hello. Hello. സാർ ഇപ്പം മൂവി നിറയെ ഇവോൾവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കേരളാവിലെല്ലാം തമിഴ്നാട്ടിലെല്ലാം മൂவி நிறைய இவால்வ் ஆகிட்டேன், அது கூட ஆடியன்ஸ் நிறைய இவால்வ் ஆகிட்டேன். அப்போ உங்களுக்கு எங்கே தான் மோர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது, கேரளாவில் தான் தமிழ்நாட்டில் இந்த மூவிக்கிட்ட? இல்லை, ஆல் ஓவர் இந்தியா, பேன் இண்டியா ஆகிடுச்சு இல்லை இப்போ. பிகாஸ் இஃப் யூ சி டுடே எனி ஃபிலிம் இஸ் வாட்ச்ட் பை எவ்ரி ஆடியன்ஸ். ஸோ அதனால் இப்போது நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லேயும் சரி, அமேசான்லேயும் சரி, your movie is trending number 1, யூடியூப்லேயும் சரி your trend number 1னா it is not by one single people அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஒன் செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ உங்களுக்கு 100 million வியூஸ், 200 million வியூஸ்னால் ஐம் ஷுர் ஒரு 2 ஸ்டேட்னால அவ்வளோ கொடுக்க முடியாது. ஸோ பேன் இண்டியாவாக இருந்தால் தான் இவ்வளோ வியூஸ் நம்மளால் கொடுக்க முடியும். ஸோ இட்ஸ் மோர் ஆஃப் பேன் இண்டியா நோ. அந்த தைரியத்தில் தான் நிதிஷ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஹையர் பண்ணுறோம். ஏன்னா இவரோட ஃபேலமி படம் வந்து நாட் ஓன்லி கேரளா, நாட் ஓன்லி தமிழ்நாடு, லைக் லாட் ஆஃப் அதர் ஸ்டேட்ஸ்லேயும் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. ஸோ he understands people's pulse. ஸோ அந்த பல்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி we just want to entertain happily. വിഷ്ണു ചേട്ടാ, വിഷ്ണു ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ്റെ മ്യൂസിക് ലിസ്റ്റ് നോക്കുമായിരുന്നു. ഗപ്പി മുതൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പിളി, നായാട്ട്, തല്ലുമാല, അതുപോലെ ഫാലിമി, പ്രേമലു, പിന്നെ ആലപ്പുഴ ജിംഖാന, ഈ പറയുന്ന പോലെ തലൈമൈ എന്താണ് ട്രിപ്പിൾ ടി, ചവറ് പോലെ സിനിമകളൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഉള്ള സിനിമകൾ മൊത്തം സംഭവമാണ്. എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്?
കാരണം മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഫീൽഡ് ഔട്ട് ആവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട്. എന്നിട്ടും അതുകൊണ്ടാണോ സെലക്റ്റീവ് ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സംഭവം ആയിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കണം? അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും ഇതുപോലത്തെ ഡയറക്ടർമാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ടർമാരെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ സിനിമയിലേക്കൊരു വേറൊരു വൃത്തിയായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനെ എങ്ങനെ മ്യൂസിക്കലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഒരു ബെറ്റർ മ്യൂസീഷ്യനായിട്ട് മാറാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ. അതാണ് എൻ്റെ കോള്. ഇപ്പോൾ ഗപ്പി അല്ലേ ആദ്യത്തെ സിനിമ, ഇപ്പം അതിലെ ഒന്ന് നനയാന്നുള്ള സോങ്, അതുപോലെ അമ്പിളിയിലെ ആരാധിക, ഇതൊക്കെ ചാർട്ട് ബസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, മലയാളത്തിലെ ടോപ്പ് സോങ്സ് ആണ് ആ വർഷത്തെ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോൾസ് ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നിരാശപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയില്ല, പക്ഷേ കുറച്ച് പേരൊക്കെ അങ്ങനെ സിനിമകളായിട്ട് സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനുള്ളൊരു അങ്ങനെ കേപ്പബിൾ അല്ല ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഒരു പടം തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പടത്തിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂഡാണ്. ഈ ഹിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ്, ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ്? അത് ആദ്യത്തെ ട്യൂൺ തന്നെ ഓക്കെ ചെയ്യൂ, അതോ ഇങ്ങനെ ഡയറക്ടറോട് ചോദിച്ച് അവരുടെ ഓക്കെ സജഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടം? ഇതിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ പിടിക്കും. പടത്തിനും മാച്ച് ആവണം, എനിക്കും കേൾക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാട്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നോക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ചർച്ചകളിലൂടെ വന്ന് എത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ എൻ്റെ മാത്രം തീരുമാനത്തിലൊന്നും ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം. ഈ പ്രൈമറി 2-ന്റെ വർക്ക് തുടങ്ങിയോ? ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ജീവ സർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി. ജീവ സർ, ഇപ്പൊ മട്ടുമില്ല ദളപതിയുടെ പടങ്ങൾ நிறைய வாட்டி இதுபோல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டிருக்கு. இப்போ மட்டும் இல்லை, நிறைய படங்கள் அந்த தமிழ் நண்பர்கள் கேரளாவில் வந்து சினிமா பார்க்குற அளவுக்கு பிரச்சனைகள் சூழ்நிலையெல்லாம் வந்திருக்கு. அப்போ இப்போ സോറി സാർ മലയാളം இப்போ தளபதியோட ஜனநாயகன் லாஸ்ட் படம் ஒரு வாட்டி மட்டும் இருக்குனி. அப்போ அந்த படத்துக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை, ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி நாங்க பாக்குறது இல்ல தமிழ்நாட்டுல. ஏன் சார் பயமா? நீங்க சரியா பார்க்கல, நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. யாரெல்லாம் சார் சொல்லுங்க. அது நீங்க போய் பாருங்க சார், எனக்கு தெரியும் யாரெல்லாம் போய் பார்த்துருக்காங்க. சார் நாங்க பார்க்கல, பிகாஸ் எங்களுக்கும் ஒரு மனோவலி இருக்கு. பார்க்கல, பாருங்க, பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. சார் என்ன சார் தளபதிக்கு மட்டும் இவ்வளவு பிரச்சனை? அது தளபதி கிட்ட போய். Thank you so much for the question.